आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोइया केतक दिवस व्यतीत गए, जब एक निशा पर कै सब सोए। देव मिले समुदाय, तब सब आवन कीन प्रमोदत होए। श्री हर गोविंद जानत नो कहो, छोर प्रियंक उठे सब जोए। द्वै कर बंद करे अब बंधन, दुख निकंदन तीरथ रोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी होई, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी अत्यंत वडभागे हो, जो कि गुरु महाराज की पवित्र पावन हजूरी विच हाजरियां भर के अपना मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। जिन्होंने गुरु के चरणों विच बैठण का सुभाग प्राप्त होया है, सोधा रहराज साहिब जी के पाठ आरती के कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के बाल अवस्था के कौतुकां नाल जोड़िए। महाराज छेवें पातशाह जी का जन्म गुरु की वडाली नगर विखे माता गंगा जी के उदर तो सतगुरु अर्जन देव जी के गृह विखे होया है। सन 1595 ईस्वी 1652 बिक्रमी दे विच अवतार धारणा कीता। उस वेले बड़े मंगलाचार खुशियां होईयां ते महाराज दिनों दिन वधन लगे हैं। बाल अवस्था दे विच माता गंगा जी बहुत ध्यान रखते हैं, किसी वेले भी अपनियां अखां तो ओले नहीं होण दिंदे, क्योंकि कई बारी ऐसे उपद्रव हो गए जिन्हां करके माता जी का चित अपने पुत्र प्रति काफ़ी ज़्यादा सोचां विच रहिंदा है कि मेरे पुत्र नूं कोई दुश्मन वार ना कर जावे। जिवें पिरथी चंद की भेजी हुई दाई जहर ला के अपने स्तनां नूं महाराज नूं दुध पियाण वास्ते आई सी, वो आप ही मर गई। फिर महाराज नूं मारन वास्ते पिरथीए ने सपेरे नूं सप दे के भेजिया, जिसने विहड़े च जरीला नाग छड़ दिता। उस सप नूं भी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिर तो फड़ के मुंडी मरोड़ दिती ते मार दिता। सो बाल अवस्था दे विच जदों महाराज 2 साल दे हो गए न, उस वेले की कथा चल रही है। महाराज दे बाल स्वरूप नूं हिरदे च वसाईए। सतगुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह जी के चरणों च सुरती जोड़िए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। केतक दिवस व्यतीत गए, जदों इस तरह कुछ दिन बीत गए हैं, एक निशा पर कै सब सोए। एक रात की गल है, माता गंगा जी अते दासियां महाराज गुरु अर्जन देव जी अते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सारे सिख अपने अपने आसना ते विराजमान हैं, सुते पे हैं। देव मिल समुदाय तब अधी रात का समा होया है। सारे देवते इकट्ठे हो के सब आवन कीन प्रमोदत होए। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करन लई खुशी नाल आए हैं। श्री हर गोबिंद जानत नो, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जानिया कि साडे सेवक साडे प्रेमी सारे ही देवी देवते साडे दर्शनां लई आ रहे हैं। कहो छोर प्रियंक उठे सब जोए। महाराज पलंग छड़ के उठ के बैठ गए हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी उदों 2-2.5 साल के सन, बाल स्वरूप ही सन। माता गंगा जी के कोल बिराजे हुए सन। जदों देवते दर्शनां लई आए हैं तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी माता जी के कोल उठ के पलंग ते सज गए हैं, विराजमान हो गए, बैठ गए हैं। द्वैकार बंद करे अब बंधन, सारे देवतियां ने दोवें हाथ जोड़ के सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया, नमस्कार कीती है। क्योंकि साध संगत जी सतगुरु जैसे कोई देवी देवते नहीं हैं। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਸਮੇਤ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰਹਿ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਤੀਰਖ ਰੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰੈ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਪਾਰਦ ਸੇਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਾਰੇ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਸਾਰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜੋ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਗ ਵਾਜਤ ਆਏ। ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਇੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਵ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਵਸੂ ਅਰ ਰੁਦਰ ਇਕਾਦਸ਼। 8 ਵਸੂ ਹਨ ਤੇ 11 ਰੁਦਰ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਜਲ ਦੇਵਤਾ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ 33 ਜਾ ਕੋ ਸੇਵ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਹਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਹਾਦਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਸੁਹਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्हां दे दर्शनां वास्ते सब देवते आए हन। 64 जोगन बीर भवंजन, 64 जोगणियां जिन्हां नूं कलजोगणा भी कहंदे हन। जंग दे मैदान विच योधियां दा लहू पीण वालियां, मैदाने जंग दे विच तांडव नाच करन वालियां एक कलजोगणा हन। 52 वीर हन। ये सारे महाराज दे चरनां 'च मत्था टेक रहे हन। द्वै कर जोरत सीस निवाए, दोवें हाथ जोड़ के सीस नवा के 52 वीरां ने ते कलजोगणा ने बेनती कीती है। नाशन को तुरकान समूह, हे सच्चे पातशाह, इन्हां तुरकां दा, इन्हां जालमां दा, मुगलां दा नाश करन वास्ते शरीर धरियो तुम अंतर जामी। आप जी ने अवतार धारिया है, जिहड़े धर्म दा नाश करते हन, जमन मलेश हन, दुष्ट हन, गरीबां नूं मारदे हन, उन्हां नूं सोधण वास्ते। दल भंजन, वैरियां दे दलां नूं भंनण वास्ते। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा, बहु परोपकारी पातशाह जी। सेवक संतन को प्रतिपारन, अपने सिखां संतां सेवकां नूं पालण वास्ते, सेवकां दी रखिया करन वास्ते, धर्म दी रखिया करन वास्ते। जो सत नाम जपै नित स्वामी, जिहड़े परमेश्वर दा नाम जपदे हन, संत भगत हन, वाहिगुरू दा सिमरन करना चाहुंदे हन, पर इह मलेश उन्हां नूं करन नहीं दिंदे। उन्हां मलेशां नूं सोधा लाउण वास्ते, धर्म दे दोखियां नूं सोधण वास्ते महाराज जी अवतार धार के आए हो। लोक अनेक उदाहरण को, अनेकां लोकां दा उद्धार करन वास्ते। चित देन विवेक भय पथगामी, महाराज उन्हां नूं ज्ञान देण वास्ते, उन्हां दा मार्ग सुधारन वास्ते गुरु रूप हो के आए हो। सूर महापुज पूरन श्री गुरु, हे गुरु जी आप महाबली जोधे हो, सूरबीर हो। इस जामे विच आप जी ने युद्ध करने हन। आप जी का यह जिहड़ा सूरबीरां वाला अवतार होया, 5 प्याले 5 पीर, जिहड़े 5 प्याले ने साध संगत जी, वो किहड़े ने? सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ये 5 प्याले ने। 5 पीर किहड़े ने? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। 5 प्याले 5 पीर, 5 पातशाहियां ने यह दया, धर्म, सत, संतोख, धीरज दे प्याले पीते हैं। यदा महाराज ने संसार दे विच प्रतख करके 5 जामियां च दिखाया है। हुण प्याला वीरता दा पीना है, शहीदियां पाण दा, जंग लड़न दा, वैरियां दे दंद खट्टे करन दा ये समा आ गया है। इस करके महाबली जोधे सतगुरु अवतार धार के आए हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी। हाँ जी। शत्रन चूरन को नित कामी, जिहड़े धर्म दे दोखी शत्रु हैं उन्हां नूं चूरन कर देना है, परिया मेट कर देना है उन्हां दा। बाबे बुढ़े साहब जी ने बचन किया, जिवें असीं गंढा भन्निया ना, इदां जालमां दे सिर भन्निया करेगा, इहो जिहा अवतारी पुरुष पैदा होवेगा। सो ओ महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी आप जी आए हो। कीरत को बिस तीरत यो पद, इस तरह महाराज आप जी की कीर्ति पसर जानी है संसार दे विच।
ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਸਰੇਗਾ। ਪੂਜਤ ਚੰਦਨ ਕੋ ਚਰਚਾਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਧੂਪ ਤੁਕਾਵਤ ਫੂਲ ਚੜਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਧੂਪ ਤੁਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਗੰਧਨ ਕੋ ਅਰਚਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮ ਸੋਕਨ ਸਾਰ ਕਸਾਏ। ਆ ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਸਰ ਕੇ ਕਰੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਰ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਚ ਉਰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਪੰਜ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਲੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਿਥਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਹੋਏ ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਜ ਕਰੈ ਤਿਮ ਦਿਓ ਫਰਮਾਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਮਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 64 ਜੋਗਨ ਕੀਨ ਬਿਨੈ। ਸੋ 64 ਜੋਗਣਾ ਨੇ ਕਲ ਜੋਗਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜ ਭੂਖ ਹਮੈ ਨਹਿ ਪਾਇ ਹਾਰਾ। हे ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲ ਜੋਗਣਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰੋ। ਵੀਰ 52 ਬਾਕਰ ਹੈ। 52 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਚਾਹਤ ਹੈ ਬੜ ਜੁਧ ਅਖਾੜਾ। हे ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਿੰਦ ਮਲੇਸ਼ ਬਲੀਨ ਸੰਘਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸੰਘਾਰੋ। ਰਾਵਰ ਕ੍ਰੋਧਤ ਜੁੱਧ ਕਰੋ ਇਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹਤ ਦੇਵਨ ਕੋ ਗਨ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਰਮ ਤੇ ਪਾਪ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੁਰ ਮਲੇਸ਼ਨ
ਮੂਲ ਸ਼ੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਤ ਆਨੰਦ ਕੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਨ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਸੋ ਕਹਿ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਸਭੈ ਤੁਮ ਧਾਰ ਸਰੀਰ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ 52 ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਹਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਚਿੰਗਾੜਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਦਲੇਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧੀਰਜ ਸੋ ਵਿਚਰੋ ਤਰ ਆਨੀ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਰ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮਾੜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਨਾਰਦ ਕੋ ਦਿਖ ਰਾਓ ਮਹਾਰਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨਾਰਦ ਡੋਰੂ ਵਾਇਆ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਰਦ ਦਾ ਡੋਰੂ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾਰਦ ਡੋਰੂ ਵਾਇਆ, ਮਹਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਿਖਾ ਸੁਰ ਸੁਣ ਰੂਪ ਆਇਆ। ਜੀਤ ਲਏ ਤਿਨ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਖਾਏ ਕਹਿ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਮਸਾਨੀ। ਹਾਂ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੋਨਤ 64 ਜੋਗਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 64 ਜੋਗਣਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਖੱਪਰ ਭਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਹੋ ਡਕਾਰ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਣਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ, ਡਕਾਰ ਮਾਰੋ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਉੱਥੇ 7000 ਫੌਜ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 7000 ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 14000 ਫੌਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ 14000 ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਲਾ ਬੇਗ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ, ਕਾਬਲ ਬੇਗ, 34000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਸਨ। ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 34-35 ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3000 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। 3000 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀ, 1000 ਫੌਜ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ 4000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 34000 ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਕੇ 78000 ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 78 ਦੇ 78000 ਮਾਰ ਕੇ ਰਣਤੱਤੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਤ ਕੁਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਚੋ ਸ਼ਿਵ, ਬੜੇ ਕਮਾਂਡ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਹੋ ਬਿਲੰਦ ਹੀ ਮੁੰਡਨ ਮਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਲ 'ਚ ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਕਪਾਲ ਭਰੋ ਆਪਨੋ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਕਪਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵੇਗੀ। ਪਲ ਸ਼ਰੋਣਤ ਸੰਗ ਮੰਗ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲੰਘ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਿਥਾਰਾ, ਪਾਪੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਦੇਵਨ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸ਼ਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਰਹੁ ਬਲ ਧਾਰ ਕਰਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਲਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਦਿਓ ਆਨੰਦ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਭਾਰੇ ਭੋਇਆਂ ਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਕਿਰਤ ਕਣ, ਭੋਏ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਿਰਤ ਕਹਾਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਾਲਕ ਆਰਬ ਲਾ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸੁਰ ਕੇ ਔਰ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਸਰੀਰ ਧਰੋ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਕ ਸੈਨ ਬਨੋਰਨ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਮਲੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰ ਮੈਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ,
ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ। ਆਯੁਧ ਕੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਸਾਹਤ ਹੋਇ ਕਰ ਕੈ ਬਰ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ 'ਚ ਬਰਛਾ ਹਾਥੀ ਦੇ, 7 ਤਵੇ ਫੁਲਾਦ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਬਰਛਾ ਘਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਕਰੈ ਸੁਰ ਲੋਕ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੀਏ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਾਜ ਬਸੈ ਘਰ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ? ਧਰਮ ਚਲਾਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਵ ਮਨੋਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਹਰ ਖਾਵਤ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਾਪੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਪੰਜ ਸਰੀਰ ਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋਏ। 5 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਨੇਹ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਲਾਵਤ। ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਵ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋੜਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਪ ਤਪ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਗੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। 5 ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਧਰੇ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ। ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਰਿਪ ਕਹਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੜਛਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋਰ ਮਹਾਕਲ ਕਾਲ ਬਿਖੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਉਂ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਤਿਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ, ਮਾੜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਗ ਆਦ ਕੀ ਰੂਰ ਮਰੇ ਜਾਦ ਚਲਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਰਥ ਪਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਲਯੁਗ? ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸਵੱਛ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੋ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਆਪ ਭਏ ਜਬ ਆਨ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਨਿਓ ਸਿਫਤੀ ਕਰ ਦੀਰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਸਭੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ 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 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰਾਈ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਗੰਗ ਬਿਲੋਚਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੀਂਦ ਕੋ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਬਿਖਸਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੌਨਤ ਕੀ ਅਬ ਲੋਕਤ ਪੀਠ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਝਾਵਾ ਪਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ।
ਅਚੰਭ ਭਈ ਔਰ ਤਰਾਸ ਕੋ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ, ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਚੋਰ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮਮ ਨੰਦਨ ਕੋ ਇਹ ਲੇਵਨ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਚੋਰ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਭੂਖਨ ਹੀਰਨ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਜੁਤ ਲੈ ਅਬ ਜਾਤ ਜੇ ਕੌਣ ਛੁਟਾਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। हे गोविंद हे गोपाल।